डॉक्टर गुरभजन गिल ने होरां ने एक बारी गल कही सी कि भी बड़ा बंदा वो नहीं हुंदा जिहड़ा बड़ियां बड़ियां गल्लां करे। बड़ा बंदा वो हुंदा जिहड़ा छोटे बंदियां नूं अपने कोल बिठा के भी ये एहसास ना होण देवे कि वो बड़ा बंदा हैगा। इहो जी शख्सियत के मालिक मैं बहुत अदब नाल बेनती करूँगा डॉक्टर मनमोहन दीपक जी नूं। दूजे नंबर पर मैं बेनती करूँगा मेरे बहुत प्यारे मित्र पंजाब दे विच जे मरे हुए किसी डिपार्टमेंट के विच रूह पाई है तो गुरभेज सिंह राया, मैं उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वो अपनी सीट पर आए। मैं जिन्हों की पहला गल की कि छोटे छोटे वाक कई बारी बंदे नूं बहुत बड़े कर देंदे ने। ये गल बहुत पिछे जे उन्होंने मैं कई जगह पर कोट की। सरदार गुरभजन सिंह गिल उन्होंने गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आ जाए। ਜਿਹੜੇ पंजाब के बहुत बड़े शायर ने उन्होंने भी मैं सदा देवांगा, पर उस तो पहला परवीन मलिक जी नूं बेनती करूँगा। बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, सैक्रटरी ने पंजाबी अरबी बोर्ड के पाकिस्तान के, और जी आया तो इस तरीके नाल मैं डॉक्टर सईद भुट्टा जी नूं बेनती करूँगा, चेयरमैन पंजाबी डिपार्टमेंट गौरमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर, कहानीकार ने, लोक सभ्याचार दे विच बड़ा इन्हां दा काम है। मेरे एक होर दोस्त बने सी, वो मैं पहला तां इस करके कहा सीगा कि मैं कोशिश करूँगा सही नाम उच्चारण दी। वो भी मेरे उन्हां दा नाम भी सईद सी, सईद आ उन्हों का नाम। तो मैं जो उन्होंने बुलाना उन्होंने कहना, मैं कहना आओ जी सैयद साहब की हाल चाल है, उन्होंने कहना सैयद नहीं तो मैनू कहना है। सो मैं बहुत कॉन्शियस ही इस मामले के विच तुहाडा जी आया इस चीज़ के उपर डॉक्टर सईद भुट्टा जी। तो दर्शन बुट्टर जी नूं साडे खेतां दे सामने बहुत बड़े शायर ने, हुण इन्हां दी वड्डी किताब कंठड़ी जिहड़ी है वो आई हैगी आ। ते नाल ही मैं अदारा हुण दे रूहे रवां जिन्हां ने हुण मैगजीन नूं नवीं शेप दित्ती ते पंजाबी दे विच उधरले पंजाब दे विच सब तो वध पढ़िया जाण वाला ते सब तो वध पसंद करन वाला जिहड़ा मैगजीन आ वो हुण है। ते उहदे जिहड़े रूहे रवां ने सारा कुछ वही संभालते हैं। सुशील दोसांझ जी को बेनती करूँगा जो भी प्रधानगी मंडल नूं फिर तो तुहाडे बिहाफ ते मैं अपने बिहाफ ते दिलों स्वागत करदा ते तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसीं समा कढ़िया इस वास्ते, सानूं इजाजत दी और इस माण नूं तुसीं मनदे होए इस प्रधानगी मंडल दे विच सुशोभित होए। मैं हुण बेनती करूँगा सुशील दोसांझ तफसील नाल गल करन। सुशील दोसांझ जी। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं दसदा कि मंच संचालन की जिम्मेवारी निभा रहे हैं मेरे दोस्त बड़े भरा दलजीत सिंह शाही। किते वजों जिदा उन्होंने अपने किते का जिक्र किया, वो वकील ने, पर पंजाबी के कथा जगत दे विच उन्होंने वड्डा नाम है, पंजाबी के वड्डे कहानीकार ने। सो जिम्मेवारी उन्होंने दी है तो वो जिम्मेवारी बाखूबी निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दलजीत शाही होरां दा। मैं बहुत संखेप गल करनी है तो तवक्को करांगे असीं मंच वालों जिहड़े भी बुलारे इत्थे बोलणगे वो भी संखेप रहन कि एक समा तय है साडा कि 8:30 तो ज़्यादा समा होण नहीं देना, क्योंकि विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो जिहड़े डेलीगेट्स आए ने उन्हां दा जिहड़ा सारा प्रबंध है वो एक समय की तरतीब दे विच है। 9 बजे सारिਆਂ ने उत्थे खाना खाण लई पहुंचना है। दोस्तों हुण मैगजीन
2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ, ਕਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਲਾਇਤ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਊਚਰ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ 60-70 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਊਚਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ। ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਹੁੰਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ। ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਹੁੰਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਅਸੀਂ 700 ਛਾਪਿਆ, 700 ਡਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ 700 ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 400 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੋਟਾ ਪਰਚਾ ਸੀ 200 ਪੇਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਥੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ 4 ਵਾਰੀ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਲਈ, ਪਰਚੇ ਛਾਪ ਲਏ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ, ਦੇਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੀ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਚਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਹੋਰੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7ਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਉਂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਰੀ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਟ ਹੋਰੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਐਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ।
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣੀਆਂ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਥਾਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 2 ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਹਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਲਾਹਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਸੀ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੰਡਿਆਲਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡਾ ਨਾ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡੱਡਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਮੀਡੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਕਾ ਅਨਵਰ, ਫਾਇਕਾ ਅਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਫਾਇਕਾ ਅਨਵਰ ਇੱਕ ਉਸ TV ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਇਕਾ ਅਨਵਰ ਲਈ ਉਹ ਅਵਾਰਡ TV ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਜੂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਰਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੇਬੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ ਮੈਡਮ ਭਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹੇ ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਮਸਤ FM 103 ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜ ਮੇਲਾ
ਨਾਲ ਸਜਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਏ। ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਦ ਖਦਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਵਾਰਡ, ਨਾਨਕ ਅਵਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ, ਬੁਲਾਨ ਅਵਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ 1997 ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 11 FM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ FM ਰੇਡੀਓ 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਰਾਂ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਕਾ ਹੈ, ਫਾਈਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, PTV ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੈ, FM 95 ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ MPhil ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਯੋਧਾ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਪਾਸਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ, ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਇਨਸਾਨ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਐਂਕਰ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਲਬੇਲਾ ਸੁਖਨ ਸਾਜ਼, ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ, ਦੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਫਿਲਮ
ਹੋ ਮਨ ਜਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਵਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਰਦੂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਿਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰਬੂ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਅਵਧੀ ਦੂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈਆਂ, ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੈਨਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੀਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਕੋਈ ਮਸਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਸ ਔਰ ਚਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਮੰਚ ਤੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬਣੋ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ MAO ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਾ ਬੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਏੜੀ ਇਜਾਜ਼ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਲ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚਾਂਜੇ ਛੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਸੁਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਡੋਲਾ ਜਨਾਬ ਔਰ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਹੈਗੀ, ਸੰਦ ਅਲਬਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
जितनी डेप्थ जितनी वसअत उस फॉर्म में है कि वो शायद ही पंजाबी की किसी सिर फिट नहीं है। और ये पिछू ईस्ट पंजाब का ये अबौज का फिर स्कूलों कॉलेजों की पढ़ाई पर कोई डोला ये उत्ते कोई जादू कर जाता सा। और मैं हैरान सा कि इस उम्र का बाल 18-19 साल की उम्र होगी शायद कि जिहड़ा इतनी कमाल दे नाल जज्ब करता सी शैमा नूं अपने अंदर अपना समोह लैण दी सिक्कत ऐसी शायरी नूं कि चांजे छत्ते दे डोले बार बार सुनने और इस मस्ती जो है नहीं पता होंदा कि मैं की कर रहा हूँ। तो ये अंदर और बह जी सच्चाई सी उस सच्चाई नूं ही मैनू इससे बहुत ही अपना नज़दीक कर दिता। दूसरी गल अफजल सैर एक बार मेरे पिंड आया इन्हें पहली बारी सफेद मझ वेखे। मझी के 3 रंग होंगे ने कालियां कैलियां ते बगियां। इसने पहली दफा बगी मझ वेखी तो ये बंदा पूरा कोई होश आवास इससे पता नहीं किधर ने बहुत ही अपना यकसूई नाल ये ऑब्जर्व कर रहा है। और मैं 15 मिनट तक मैं भी खड़ा रहा इसको वो बाद में बांह चो फड़िया मैं कहा आ जा। पहले मेरे वाल वेख्या मैं 15 मिनट हो गए बस कर। फिर बड़े ही अपना अदा नाल कहता है कि मैं भी लगी हैं ठीक। सफेद मझ नूं कहता मैं भी लगी हैं तो फिर तुर पे। तो बुनियादी तौर पर गल्लां तो बेशुमार ने मेरा बहुत करीबी यार है लेकिन इस अंदर जो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत है सी वो लड़कपन तो ही सी। और इसकी शायरी दे विच भी वो सच जिहड़ा है उस तरीके नाल आंदा है जिवें चीज़ों को रिसीव करता है। दूसरी चीज़ जिहड़ी है अफजल साहब का वड्डा इंसान होना जिंदगी थोड़ी बहुती जो मैं वेखी है मैं जंग के पिंड का रहने वाला हाँ। साडे कोल तरक्की तो नहीं हुई टेक्नोलॉजी का इन्ना कोई जोर नहीं है इंडस्ट्री नहीं हैगी पर बंदे मौजूद ने अजे तक। और शहर नाल मैं जदों मेरा वास्ता पाया और मेरे सारे यार चो उन्होंने जो फकीर भी ने दरवेश भी ने सूफी भी ने और खाते पीते भी ने फकीर भी ने अफजल सैर इंसान के तौर पर सब तो बात है। मैं सारी जिंदगी आस नहीं गुजार दी है मेरे कमरे नवाबां के पोतरी सौंदे रहे हैं मेरे कमरे के अफजल सैर ही सौंदे रहे। और कई महीने रल के ही रहते रह गए और कई महीने रल के रहने नाल बंदे की खामियां बंदे के नक्स छोटी छोटी शैमा इरीटेशन पैदा कर देंदियां ने। और मैं अज तक अपने दोस्तों के विचों किसी ने बहुत ही बेहतर बंदा पाया तो सैर है। दूसरी गल है कि यदि शायरी बारे मैं लिख भी से तो नहीं सकिया। मैनू कहता है हुण मैनू पराया मान ला दूजा मान ला तो मेरे बारे लिख दे चूँकि ये आप झूठ नहीं बोल सकता तो मैं भी झूठ लिख नहीं सकता। और इसी तरह अज तक एक लफ्ज ही नहीं लिखा इसके बारे। हाँ एक गल मैंने अख्तलाफ जरूर है कि मेरे पिंड ऐसा तो सूफी ऐसा मियाँ शेर मोहम्मद वारिस शाह दे आशिक सन उन्होंने को बैठा रहा गप्पा मारता रहा यार मदारी आदमी गप्पा मारता ही है। इसने वो भी वारिस शाह आशिक सी बड़ा अच्छा जौक से उठ के जान लगा तो कहता क्या बच्चा ना ये सुल्तान बाहू की रूह बोलते हैं। फिर कई साल बाद अमृता प्रीतम ने लिखा बाहू की रूह इस तरह का आर्टिकल्स तो बहरहाल इस गल का मैंने अख्तलाफ जरूर है ये रूह सुल्तान बाहू ना नहीं रलती
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਬਹੁਤ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਇਤਰਾਮ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੀ, ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਕੁਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ 2-3 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਤੜਕੇ ਦੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਜੂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੋਲੂ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੜਕੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਕੇ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੇਖੋਂ ਮਿਸਿਸ ਸੇਖੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗੜ ਹੋਣੀ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਜੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸ਼ਾਇਦ ਝੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੱਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਝੱਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 31,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਦੇ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ 31,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। बहुत शुक्रिया। मैं
ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜੈਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਜੈਨਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। बहुत बहुत मुबारक होवे। मैं हुण बेनती करूँगा साहिर साहब नूं वो कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनगे। अफजल साहब ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਕੀਤਮ ਤੇਰੇ ਸੋ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੀਓ ਕਟੋਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲੋ ਛਾਣੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਮੇਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਨੇ, कि खुद तो प्यास का सहरा हूँ मगर दिल की ये जिद है कि हर दश्त पे सावन की तरह टूट के बरसूं। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਵਜਨ ਗਿਰ ਜੀ, ਗੁਰਪੇਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ, ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਸਾਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਗਰਮ ਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਦਰੀਨਾ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 2-4 ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਸੂੜੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਂਝ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਡਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਆਉਣਾ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਲਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਜਾਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਗੱਲ ਸੇ ਗੱਲ ਬਣਾ,
ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਂਦੇ ਜਿਨ ਕਾ ਸੁਖਨ ਖੁਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਔਰ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ, ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸਿਕ 'ਚ ਨੇ, ਫੋਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬਤ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬਤ ਭੇਜੀ, ਲੱਗਾ ਬਾਣ ਫਿਰਾਂ ਤੜਫੇਂਦੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂਲੇ, ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਰੋ ਰੋ ਹਰਫ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਟਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ। ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜੀ ਪੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ, ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਇੰਝ ਲੱਛਣ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾੜ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਓ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੜਿਆ ਮਾਘ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਔਸੀ, ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਵੀ ਬੋਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਅਦੀਬ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ
ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਉਹ ਅਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਮਰ ਫਰਾਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸ਼ਾਹੀ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਮਰ ਫਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਪਾਰਖ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੋਈ 7-8 ਵਾਰ 7-8 ਵਾਰ ਉਰਦੂ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬੇ ਜ਼ੌਕ ਜੋ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਮੈਥ ਸਟੈਟ ਤੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ तमाम ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2011 ਦਾ ਆਖਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰਚੇ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਬਤਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 2012 ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਔਰ ਡਬਲ ਮੈਥ ਸਟੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ 2012 ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਜਾਂ 2013 ਸੀ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਇਆ ਸਾजिद ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਹਵਾ ਨਾ ਥੀ ਉਰਦੂ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। 2-4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਓਪਨ ਟੂ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰਫ ਆਖਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰਤਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਛਪ ਜਾਏਗੀ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਬ ਬਰਾਏ ਅਦਬ ਕਰਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਬਰਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਜ਼ੋ ਨਾਦਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੰਸਲਿਕ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਹਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਸੀ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਦੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮਾ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਸਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਮਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜੁਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਾਇਕਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਛਪੀ ਸੀ। ਪੂਰਨੇ, ਗੋਗੋ ਤੇ ਤਪਦੀ ਛਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਦੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾਰਵਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਵਾਬ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬ ਇਧਰੋਂ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲੀਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖੂਨੀ ਲੀਕ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਦਬ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਡਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ, ਔਰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਭ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
लेकिन एक बॉर्डर ऐसा है जिथे नाटक होता है, हर रोज़ होता है, हर शाम होता है। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ, ਹਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ, ਹਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ, ਸ਼ਊਰ, ਸਾਹਿਤ, ਇਲਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਬਹੁਤੀ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਚਗਾਨਾ ਹਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਹੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਇੰਝ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਦੀਬ, ਸ਼ਾਇਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਲੈ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਫਲੂਇਡ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ। 47 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 2 ਮੁਲਕ ਬਣਨਗੇ, 71 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 3 ਮੁਲਕ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਅਦਬ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਲੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਵਟਾਓ। ਇਹ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ USA ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਕੌੜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ੀ TV ਔਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 7-8 ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 20,000 ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰ 'ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੇਬੂ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਬਾਰੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। प्लीज शुक्रिया। सारे प्राणियों ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ मैं लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद तो स्पेशल इस प्रोग्राम वास्ते तशरीफ ले आई हाँ
क्योंकि मेरे स्टूडेंट इन्होंने मेरी जेरे निगरानी MPhil का थीसिस मकाला मुकम्मल किया तो इन्हों के बारे थोड़ी जी जानकारी मैं तुहानू देवांगी। 2018 च साढ़े कोल टेस्ट इंटरव्यू वास्ते आए, इंटरव्यू दिता, इन्हों का नाम जानिया पछानिया लग्या। इन्हों के बारे जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया तो इधर उधर गैदर की गई, इन्हों की आवाज़ भी सुनी हुई लगी कि शनासाई है। फिर याद आया कि जो शादी तो पहले असी इन्हों के प्रोग्राम सुनते सी लश्कारा और इधरों उधरों यो ही मली साहब ने। फिर इन्होंने इन्हों के सफ़र के बारे थोड़ा पूछा गया तो इन्होंने कहा 1997 मैं मैट्रिक किया और रेडियो नाल जुड़ गया। रेडियो नाल जुड़न की पदाश्त इन्हों के वालद साहब ने, इन्हों के फादर ने इन्हों घरों कट दिता। लेकिन वारिस शाह कहना ना कि वारिस शाह फकीर की अकल कितनी है, पट्टियां इश्क पढ़ाइया ने, लेकिन इश्क सच्चा सी। उन्होंने मीडिया च अपना नाम बनाया, USA, कैनेडा, आस्ट्रेलिया रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए पूरी दुनिया च जेडे पंजाबी बोलन जानन वाले ने वो इन्होंने समझते हैं, सुनते हैं। तो वक्त की थोड़ पार जो मैं ज़्यादा गल नहीं कराँगी, लेकिन अलबत्ता इन्होंने बारे एक जरूर गल तुहाडे नाल सांझी कराँगी कि साडे डिपार्टमेंट हुण तक जिन्ने MPhil पंजाबी होए ने थीसिस सब तो ज़्यादा मार्क्स इन्होंने लेने 91%। थैंक यू। एक होर गल इन्होंने बारे कि जिन्ने अच्छे एंकर ने, रेडियो ब्रॉडकास्टर ने, इस तो कितने अच्छे इंसान ने। और सब तो बड़ी गल है कि स्टूडेंट बहुत आला ने, शागिर्द बहुत अच्छे ने, बहुत मौका। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। मैं बेनती करांगा प्रधानगी मंडल ਨੂੰ कि मसूद मली जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾ और भारती करंसी का 11,000 रुपया दे के इस इनाम ਨੂੰ तकसीम किया जाए। मैं दलजीत सराह जी ਨੂੰ बेनती करूँगा कि वो भी मंच पर आ जाए। दलजीत सराह जी। प्रधानगी मंडल वालों, अगे बैठे दोस्तों वालों ते पंजाब के सारे जिन्हें ब्रॉडकास्टर ने उन्होंने वालों थानू इस इनाम वास्ते मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यादगारी तस्वीर जड़ी है वो सारिਆਂ ਦੀ बना ली जाए। इन्हों के जोड़े उस्ताद ने MPhil इन्होंने इन्हों के देख रेख की मली साहब ने, वो अज इन्हों बारे बोल के गए। सो मैं बेनती करूँगा मसूद मली जी को कि वो दो मिनट तुहाडे नाल रूबरू होणगे। ते नाले मैं बेनती करूँगा कि जिहड़ा इस तो अगला असी इनाम देना है वो बहुत यंग ब्रॉडकास्टर अनाउंसर एंकर हैगे ने फाइका, उन्होंने बारे भी ये जानकारी देंगे। नाल ही वो भूमिका भी निभाउणगे मसूद मली जी। इस धरती मैनू मुख दिता इस सालने मैं चुंझ खोली है। मैं देश पंजाब का पुत्र हाँ, पंजाबी मेरी बोली है। सो अज मैनू ये जड़े राज भाग कह लो, इस्लाम कह लो, इज्जत दौलत शोहरत, मैनू ये वडियाई बयान करदिया होया बड़ा माण महसूस हो रहा है कि ये मेरी बोली ने ही मैनू दिता। 1997 जिदा कि मेरी मोहतरम उस्ताद ने दसिया कि मेरी शुरुआत जड़ियाँ वो उर्दू तो हुई तो 2003 तो फिर मैं पंजाबी वाले पासे आया। तो मैनू यही महसूस होया कि पिछे मैं जिन्ना बोलिया वो झूठ ही बोलिया, बोलना तो मैं आज तो शुरू किया। आज का यह प्रोग्राम इस करके भी खास है कि मैडम ने एक इशारा तो दिता, पुराने जख्मां तो खरीद छिल दिता इन्होंने। मैं 2 मिनटां च गल पूरी कर लेना जी। मेरे पूरे खानदान दे विचों ये कहा गया कंजरां वाले काम च पै गया, रेडियो कोई काम है, चुकला कपड़े दफा हो जा। तो मैं भी जज्बाती हो गए पिओ नूं अगों कहता कि ठीक है हुण मैं कुछ बन के ही आवांगा। तो मेरे घर जाके सब तो पहले अबू दे कज़न असी चाचा जी कहने हैं, साडी उन्होंने पालना की, मेरे सिर ते साईं बन के रहे। अज भी किते जो मैं डोलना तो वही मैं बड़ी एक शायद मेरे जज्बात इमोशनस
ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਅਰਸ਼ਦ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਤਾੜੀ ਵਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ, ਕਮਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਮ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਹਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਭਾਈ, ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਜੀਤ ਸਰਾਜ ਜੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾ ਦਵ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ 2017 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FM 95 ਤੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੋਗਾ ਚੋਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਿਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲਹੂ 'ਚ ਨਾ ਢੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਇਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਂਕਰ ਹੈ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੰਨੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ਰੀਆਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਨਾਟ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੁਕੇ ਭੇਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਜੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2020 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਧਕਾਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ 2 ਮੀਡੀਆ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਫਾਇਕਾ ਲਈ ਭਰਵੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ 1997 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਫਾਇਕਾ ਦੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ F16 ਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਹੀ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਔਰ ਫਾਇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਹੋਣੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦੀਏ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਜ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਾਇਕਾ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ
ਇਹ ਅਵਾਰਡ हाँ सुल्ताना जी आए करसपाल आ जाओ ਆਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ करसपाल ਪਰਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮਿਸਿਸ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਭਰਤਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਭਰਤਵੀਰ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ चलो चलो बैठ जाओ बस करो शुरू करो ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ चलो जी माता गुरबख्श कौर नागर इनाम दे रहे हैं फारिका जी और इस इनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 11000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ बहुत बहुत शुक्रिया मैं बेनती करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियां ते दोबारा जाके सजन की कृपालता करना पीछे जेडे पकौड़े वाले वीर ने कृपा करके यार रौला ना पाओ सिर्फ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ 10 और 12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ फंक्शन को कंक्लूड करते हैं दर्शन पुत्र जी एक दुशाला जड़ा है भाई कान सिंह नाभे बहुत बड़े स्कॉलर सिख स्कॉलर हुए हैं दर्शन गुरु जी उन्होंने दे रहे हैं मैं बेनती करूंगा कि अपने हिस्से की गल पाइका ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਫਾਇਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ ਅੰਜੂ
ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਬੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ शिमले दी राही चंबा कितनी दूर है, माए नी मेरी शिमले दी राही चंबा कितनी दूर, शिमले नी वसना कसोली नी बसना, हो शिमले नी बसना कसोली नी बसना, अखियां तो होया कसूर है, माए नी मेरी शिमले दी राही चंबा कितनी एक बार फिर तुहानू बहुत सारी मुबारक। मैं प्रधानगी मंडल चों सिर्फ 3 जाणिਆਂ ਨੂੰ बोलने ਲਈ सदा देवांगा, बाकियों तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो सिर्फ मैं चाहूँगा कि 2 मिनट, क्योंकि तुसी एडे ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਦੀਬ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ 2019 'ਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਮਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੌਂਕਣ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ, ਸੌਂਕਣ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸੌਂਕਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬਣ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਧਾਣੀਆਂ, ਹਾਇਓ ਮੇਰੇ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ 57 ਜਾਂ 58 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਨ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਤਫਰਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਨ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਚੰਨ ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਜੰਡਿਆਲਵੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪੇਜ ਨੰਗੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਮਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਫਤੂਹੀ ਕਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜ਼ਲ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਪਿਆ। ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। 40-45 ਅੰਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਭਾਵੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਸੱਜਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ, ਸੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਛਾਪੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਟ ਚੁੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਭੂਆ ਗੁੰਨੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ। ਗੁੰਨਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ। ਤੇ 1936 ਰੋਮ ਜਾਂ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੁੱਫੜ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁੰਨੇ ਵਾਲਿਓ,
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਭੂਆ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਉਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਬੀਬਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਾਇਕਾ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ, ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਡਬਲ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤੰਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਨਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਆਨਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਗੁਜਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ 8:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਉਸੇ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ मैं सिर्फ 1.5 मिनट बोलांगा। और मैं अज क्योंकि ये जिहड़ी इनामां दी सियासत है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं बहुत देर तो वो इनडायरैक्टली यही गल कह रहा सीगा कि जिन्ने भी हिंदुस्तान नैशनल लैवल ते या स्टेट लैवल ते इनाम वगैरह मिलते रहे ने, मैं खुशकिस्मती नाल या बदकिस्मती नाल कह लो मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਜੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਸੈਂਡਵਿਚਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एजाज जी मैनू मतलब कि मैं मैंबरशिप दी हुई है, लिहाजा साडा अपना प्रेस क्लब है तो तुहाडा जी बहुत बहुत मोहब्बत। और हुण जिहड़ा पर्चा अज तो 5 साल के 3 साल पहले पहला एक दूसरा बंदा, पहला अहमद सलीम साहब और दूसरा लहंदी पंजाब का एक तुहाडा नुमाना जा बाबा नजमी है ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 35 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸਾਫ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ
4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਜਿਦ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबा जी का ऐनक ते मोबाइल जरा देखना कि किसी दोस्त के लाते हो गए। अच्छा ਹੁਣ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੋਸਤ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ। मैं बस ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं, अगर 1 मिनट की खामोशी हो रही थी, मैं उस 1 मिनट की शादी कर सकता। चलो जी यार सारे दोस्त बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ, सिर्फ 4 मिनट की गल है। भज भज कदम चुमे सा इन तान करे दिया सैयानू मैं तेरा हुस्न दिखे सा जे मागी तू आ जावे मैं सर नजराना दे क्या हाल सुना कोई महरम राज न मिलदे दिल दा कोई महरम राज